औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक अता फरमा। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। ओए गोली क्यों चलाई जे ऐ दसो, ऐ तुहानू दसना पैना ते असीं पुछदे रहना, तुहाडे कोलों पुछ के तुहानू बकायदा सजावां देनी है कि गोली चलाई क्यों जे। ऐ ते सिर्फ तुहानू ऐ याद दिवाउण वास्ते है कि गोली चलाई है तुसीं। हुण मुकरो ना, बुज़दिल ना बनो, बहादुर बनो कि हाँ चलाई है, बई एवें मुकरदे फिरदे हो। जिन जान पाकिस्तान जी, अज मैं तुहानू, क्योंकि मैं अगे भी तुहानू दसिया कि मैं तुहानू दसांगा कि शान किड्डा वड्डा मुनाफिक आदमी और किस तरह ने फिल्म इंडस्ट्री बर्बाद की। जिन जान पाकिस्तान जी, कई फिल्मां दी ऐसी शूटिंगां होईयां ने जिहड़ियां कि मैं तुहानू वाकया दस सकना, लेकिन उन्हां चों एक हाईलाइट वाकया ऐ है कि हुण जिसले जगवाला मेला दीयां शूटिंगां कर रहे सां ते जिन जान पाकिस्तान जी सीन लिखिआ है सी पाशा साहब ने। उन्होंने पाशा साहब ने जिहड़ा सीन, जो सिचुएशन सी कि जिथे आ जंगल च आया, फिल्म देखी होवे जिन्होंने उन्होंने पता लग जाएगा, नहीं तो जरूर देखो। यह जंगल च आया मफरूर होके अपनी भैन दी समझ लो दफना के उन्होंने तो बदला लैके ते मफरूर ते मैं मिलना। उस तो बाद है वो सीन सी। जिन जान पाकिस्तान जी मैनू वाकया सुना रहे, मेरा तो यदा दू बदू सीन है ते परवेज राणा कर रहा। हुण सीन हैगा सी कि उन्हें कहा मेरी इस तरह भैन नाल ते मेरे नाल जुल्म होया ते अखीर उन्हें सिख ने कहा कि आपस में डायलॉग होए ने, सिचुएशन तुहानू दस रहे स्क्रीन प्ले। हुण डायलॉग होए ने तो उन्हें कहा कि मैं इस तरह मेरी भैन नाल जुल्म होया ते टर्न करके देखा तो उन्हें वो गायब है शंगार सिंह। हुण उन्हें सोचिया वो तो गया उत्थे जिथे उसकी भैन नाल जुल्म होया। हुण यह सीन हैगा सी उत्थे ही, क्योंकि मैं अगों आना सी कहने फिर, लेकिन नहीं, वो जिन जान पाकिस्तान जी ने आप ही को अपने ते ही पा लिया सारा। उस तो बाद वो परवेज राणे नाल अगों गल हुई, राणा साहब कहते अच्छा फिर तू आप कर लै। जिन जान पाकिस्तान जी सीन इन्हें डफराया, शान ने आप शूटिंग करके ओ दूर कैमरा लै गया ते घोड़े फ्रेम च रख के ते ओदे राई डायलॉग मैं ओ बोल रहा ते उत्थे कैमरा लै गए। तो खैर मैं तो सब कुछ देख रहा था, तो मैं उन्होंने कहा मैं रोक, तू रोक सकना, मगर वो रोकन च कामयाब हो गया। इस करके कि उहदे नाल एक बड़ा वड्डा शैतान सी शहबाज। तुहानू दियां शैतानियां दसने हैं ना अगे। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं भी नहीं क्या मुनाफिक है, मैं साबित ना करांगा तो तुसीं मैनूं कमेंट्स च मेरे ते लानत पाना, मैं तुहानू साबित करांगा और दसांगा कि फिल्म इंडस्ट्री बंद करवाउण च इहदा हत्थ, नहीं तो अज तक चल रही होंदी। यार साडे वर्गे एक्टर हुंदे, फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाती, किस तरह हो सकता सी। जिन जान पाकिस्तान जी, मैं अपने मूंह अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मेरियां तुसीं फिल्मां देखो, तुहानू पता लगेगा। आ रही है अगों गुलामे मुस्तफा इंशाअल्लाह यूट्यूब से थोड़े दिनों च आ जाएगी, वो तुसीं देखना, तुहानू पता लग जाएगा। असीं आप बड़ी बला दे एक्टर है सां, अल्लाह ने सानू आवाज दी, अख दी, कद दिता है, होर की हुंदा एक्टिंग च। वो सारियां चीज़ां परसनैलिटी मुकम्मल सी। वो जिन जान पाकिस्तान जी ने वो लॉन्ग कैमरा लै गया ते इन्हें सीन मुकाता। उस तो बाद उस ही फिल्म का एक होर सीन सी, वो की सी कि पुलिस इन्हूं लैके जा रही है तो मैं आया उन्होंने छुड़ाने वास्ते, मैं उन्हें छुड़ाने वास्ते आया तो इन्हें कहा नहीं ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ वो मेरे नाल दो मरासी वो जिहड़े नाल हैगे ने, वो एक काजल ते एक लाडला, वो भी नाल घोड़ियां ते बैठे ने ते असीं आ रहे हैं। सारे सीक्वेंस नूं मार दिता इन्हें, क्योंकि मैं कल्ला आंदा ते कलैपा ही नहीं सन रुकनियां। वो कई बड़ियां कलैपा ने उस फिल्म च, मैनूं तुसीं देखो। मेरा इहदा एक सीन हैगा अग दे उत्ते, जिथे मैं कहना वा कि पट रन्ना दी दोस्ती खुरी जिन्हां दी मत, हस हस लांदियां यारियां ते रो रो देंदियां दस, हथी यार मरवांदियां देख के धौन ते लक ते पूरे हाल च कलैप हुंदी।
ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੁਰ ਪਈ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਇੱਕ ਫਿਕਰਾ ਮੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਯਾਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਿਲਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਤ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਬਖਸ਼ਾ ਲੱਤ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਚ ਕਲੈਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਐਸੀ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਉਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਦੀ, ਸਮਝ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਲੂ ਸੀ, ਹੋਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ। ਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਾਣਾ ਦੀ ਜੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਸਊਦਾ ਦੀ ਜੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਜੋੜ ਹੋਗਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਅਲੀ। ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਸਿਵਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਚਾਲੂ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਚਾਲੂ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਰਾਮੇ ਕੀਤੇ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੋਅ ਜੱਗ ਵਾਲੇ ਮੇਲੇ ਦਾ, ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ, ਬਾਊ ਅਫਜ਼ਲ, ਜੁੱਗੀ ਬੁੱਗੀ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂ, ਜੂਨੀ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਸਾਰੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ, ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਫਿਲਮ, ਤੇ ਮੰਮੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਮ ਚੱਲੀ। ਜਿਸਲੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਸੀਨ ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਡਮ ਸੰਗੀਤਾ, ਆਪ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸਲੇ ਫਿਲਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਜੀ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂ ਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਮਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੀਰਾ ਜੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਰਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਟਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਕਟਰ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਆਪ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਊਦ ਨੂੰ ਲਵੋ। ਕੌਣ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਆਜ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਖੈਰ ਮੁਨਾਫਕਾ ਦਾ ਆਈਜੀ ਸ਼ੁਬਾਜ਼, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਨ ਰੈਂਬੋ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਾਊਦ ਭੱਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਊਦ ਭੱਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸਲੇ ਫਿਲਮ, ਉਹ ਮੈਂ 2 ਸ਼ੋਅ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ੋਅ ਪਹਿਲਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਸਟ ਸ਼ੋਅ, ਉਸਲੇ ਸੈਮਾ ਆਈ। ਸੈਮਾ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਬਾਕਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਸੈਮਾ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਨਾ, ਸੂਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਈ ਚੜੀ ਤੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੱਜਣਾ 12, ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੀਟਰ ਘੁੰਮਿਆ ਖੜਕਣ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ, ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲਿਆ, 5ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਅਖੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿ ਫੇਰ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਸੈਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਕੀ, ਉਧਰੋਂ ਨਿਤਾਸ਼ਾ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਧਰੋਂ ਮਲਕ ਹੀਰਾ ਪੈ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਬਣਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ, ਸੈਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਫਿਲਮ ਕਰੋ, ਸਰਵਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਹੀਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੀਰੋਇਨ ਬਣੇ ਨੇ ਗੁਲਾਮੇ ਮੁਸਤਫਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕਤ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨ। ਅੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਗਲੀਜ਼ ਗੰਦਾ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਹਕੀਕਤ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਰੱਬੇ ਜ਼ਿਦਨੀ ਇਲਮਾਂ, ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਇਲਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਤੋਂ ਬਚਾਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ, ਸਭ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬੰਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕਵੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਕਵਾਂਗਾ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਨਤ। ਤੇ ਜਿਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ। ਤੇ ਪਰਵਰਦੀਗਾਰ ਯਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਾਣੀ ਸੀ, ਮਿਸ਼ਨ ਉਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸੇ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸ਼ਾਨ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਹੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ, ਉਹਨੇ ਪਾਸ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਹੀਰੋ ਤੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਲਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੌਰਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀਰੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਲਿਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪ ਰਈਸ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹਦੀਆਂ ਮੁਨਾਫਕਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਓਏ ਗੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਲਾਈ ਹੋਇਆ ਦੱਸ। ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲੇ। ਉਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਤੇ ਸਹਾਰਾ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਾਰਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਆਵਾਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, जिन जान पाकिस्तान दी अवाम जिंदाबाद।